리딩 세 번째 파트 들어가 보도록 하겠습니다. Part 3는요, 항상 reading for information. 정보를 읽으시고, 주로 신문기사에서 문제가 많이 나와요. 그래서 문제에서 나오는 문장들이 각 어느 단락에 그 내용이 있는지를 찾으시는 문제예요. A, B, C, D 이렇게 네 단락으로 되어 있고요. E는 내용 없음. 그래서 사실이 아니거나 지문에서 나오지 않는 내용은 E를 골라주시면 됩니다. 자, 그러면 지문을 하나씩 분석해 보도록 하겠습니다. BC Ferry's vessel noise was measured for analysis by the Port of Vancouver's Enhancing Cetacean Habitat and Observation Program. BC 페리의 배의 소음은 측정되었습니다. 분석을 위해 밴쿠버 항구의 고래 서식지 강화와 관찰 프로그램에 의해서. While ECHO does not set certain goals for vessel noise, BC Ferries has set its own goal of 50% reduction. 에코가 특정한 목표를 정해둔 건 아니지만 배소음에 관해 하지만 BC Ferries는 자신들의 목표를 정했습니다. 50% 감소를 시키는 것으로. Cargo ships and ferries have voluntarily reduced their speed in an effort to decrease noise in critical orca feeding areas, and large vessels have been asked to steer as far south as possible. 화물선들과 페리들은 자발적으로 감소시켰습니다. 그들의 속도를 노력의 일환으로 소음 감소의 어디에서? 주요한 범고래 사육지에서. 그리고 큰 배들은 요청을 받았습니다. 운항하기를 최대한 남쪽으로. 여기서 as far south as possible이 최대한 남쪽으로 라는 뜻이고요. 그래서 첫 번째 단락에서는 주제가 범고래 보호를 위한 일환으로서의 배들의 소음 감소 노력에 대해서 얘기를 하고 있죠. 다음 단락으로 넘어가 보도록 하겠습니다. BC Ferries plans to retire 18 aging vessels over the next 12 years, and that is good news for the southern resident killer whales that share the waters with the ferries. 회사 이름이죠. BC 페리는 계획하고 있습니다. 폐선시킬 것을 18대의 오래된 배들을 향후 12년에 걸쳐. 그리고 이것은 희소식입니다. 남부에 서식하는 범고래들에게. 어떤 범고래들이냐면 공유하는 물길을 배들과. 여기서 retire 하면요, 사람한테 쓰면 은퇴하다가 되겠고요. 자, 이렇게 뒤에 사물이 나오면 폐차하다, 폐선하다 이렇게 해석을 하시면 되겠고요. killer whales는 어떤 단어랑 동의어냐면요, 위에서 보셨던 orca라는 단어와 동의어로서 범고래라는 뜻입니다. 두 단어 다요. The Crown Corporation will spend $2 billion on 22 new vessels, with the next round of new vessels to begin service in 2020. 캐나다 국영 기업은 쓸 것입니다. 20억 달러를 22개의 새 배들에. 자, 다음 한 차례의 새로운 배들 운행을 시작하는 2020년에. The next round of new vessels는요, 22대를 한꺼번에 운행을 시작한다는 얘기고요. New ferry construction will prioritize noise reduction through improved propellers, quiet military design features, wake management, and engine noise dampening. 새로운 배의 시공은 최우선시할 것입니다. 소음 감소를 통해서. 뭘 통해서냐면 개선된 프로펠러와 조용한 군용 디자인의 특징을 가진, 그리고 항적 관리와 엔진 소음의 둔화를. 자, 그래서 소리가 최대한 덜 나도록 하겠다. 그래서 두 번째는 캐나다 정부의 구체적인 계획에 대해서 얘기를 하고 있습니다. A ferry usually generates sound at about 185 decibels, and the noise can interfere or mask communications and fish finding vocalizations. 배들은 주로 발생시킵니다. 약 185데시벨의 소리를. 그리고 그 소음은 방해하거나 차단할 수 있습니다. 물고기의 탐지 음성을. 여기서 mask라는 단어는 가리다라는 뜻입니다. 우리 얼굴 가리는 마스크처럼요. For now, the deck crews are always on the outlook for whales and have sending permission to deviate away from whales. 현재 갑판에 있는 선원들은 항상 주시합니다. 고래들을. 그리고
가지고 있습니다. 내부 규정을 비껴갈 것을 규정하는 고래들을. 자, 여기서 standing permission이라는 단어는 내부 규정이라는 뜻입니다. 자, 단어는 저희 자료실에 나와 있으니까요. 거기서 다운받아서 보시면 되겠습니다. Vessels are also supposed to slow down, especially where space is tight. 배들은 또한 속도를 낮춰야 합니다. 특히 공간이 비좁은 곳에서. be supposed to에 대한 질문을 하시는 분들이 많으세요. 뭐뭐 해야 된다 라고 의무를 나타내는 경우가 많아요. 그래서 여기서도 마찬가지로 속도를 낮춰야 합니다 라고 해석하시면 되겠습니다. We know from the science that when boats are in close proximity to the whales, they don't forage as much and possibly don't forage as effectively, both because they are disturbed by the presence of the vessels and possibly by the sound of the engines. An oceanography professor, Dr. Miller, explains. 문장이 좀 긴데요. 앞에서부터 해석하시면 오역 없이 다 해석을 하실 수가 있으니까요. 너무 걱정하지 마세요. 자, 우리는 알고 있습니다. 과학으로부터, 즉 과학적인 지식으로부터 보트들이 근접해 있을 때, close proximity, 근접해 있을 때 어디에? 고래들에. 그들은 먹이를 찾지 않습니다. 여느 때만큼. 그리고 아마도 사냥을 효과적으로 하는 것 같지 않습니다. 왜냐하면 두 가지 이유 때문에. 그들은 방해를 받고 존재 때문에, 배들의. 그리고 아마도 엔진 소리들 때문에 라고 해양학 교수인 밀러 박사는 설명합니다. 이렇게 주로 기사에서는 설명했습니다가 아니라 explains, 현재형을 주로 쓰거든요. 이미 얘기를 한 거기 때문에 과거형을 써야지 맞지만 신문기사에서는 주로 현재형을 쓴다. 그래서 설명합니다라고 해석하셔도 무방하다는 것 참고로 알고 계시면 좋을 것 같고요. 마지막 단락 내용 살펴보도록 하겠습니다. When southern resident killer whales turn up in the Salish Sea each summer, it coincides with the peak of ferry service, adding to the total disruptive noise that vessels create. 남부에 서식하는 범고래들이 나타날 때 어디에? 셀리시 바다에 매해 여름에. 이것은 겹칩니다. 배 운항 서비스의 성수기와 더 픽하면 성수기고요. 고래들이 이 셀리시 바다에 나타날 때랑 우연찮게 겹친대요. 그리고 이것은 가중시킵니다. 총량에 방해되는 소음을 배들이 만들어내는. The ferry service is compelled to fast-track noise mitigation for the health of the orcas to meet its obligations under the Species at Risk Act, which lists the southern resident as endangered. 배 운항 서비스는 규제됩니다. 신속하게 소음 감소를 할 것을 건강을 위해 범고래들의 그리고 준수하기 위해 멸종위기 보호 규제 법안을 이 법안은 명시하고 있습니다. 남부 고래들이 멸종위기의 동물인 것으로. Only 74 southern resident killer whales remain after 3 died this past summer. 단 74마리의 고래들만이 남아 있습니다. 3마리가 죽은 후 지난 올여름에. Not a single calf born to the southern resident has survived in the past 3 years. 단 한 마리의 새끼 고래들도 태어난 남부 범고래들로부터 여기까지가 주어고요. 생존하지 못했습니다. 지난 3년간. 마지막 단락에서는 이 주요한 법안에 대한 얘기가 나와 있고 이 규정에 따라서 배들이 속도와 엔진 소리를 줄일 것을 규제받고 있다. 그리고 지금 범고래가 멸종위기에 처해 있다라는 현 상태에 대한 얘기로 마무리를 하고 있습니다. 문제의 지심은 먼저 살펴보겠습니다. Decide which paragraph A to D has the information given in each statement below. 자, 고르세요. 어떤 단락에 A부터 D까지 정보가 있는지 아래에 주어진 문장에. Select E if the information is not given in any of the paragraphs. 고르세요. E를 만일 정보가 나와 있지 않다면 어떤 단락에도. 자, 실제 시험에서는 이 번호 왼쪽에 클릭하시는 그 드롭다운 메뉴가 나와요. 클릭을 하시면 A부터 E까지가 쭉 뜹니다. 그 중에서 선택을 하시는 거예요. 자, 그럼 문제를 살펴보겠습니다. Killer whales give birth to a calf during the past year. 범고래들은 낳았습니다. 새끼 한 마리를 지난 해에. 자, 이 내용은 새끼고래에 대한 내용이 그렇죠.
뒤에 내용이 나오기는 했어요. 하지만 뭐라고 하고 있냐면 Not a single calf born to the southern resident has survived in the past 3 years. 단 한 마리의 새끼 고래도 생존하지 못했습니다. 지난 3년간. 그래서 몇 마리를 낳았다라는 얘기는 없고요. 한 마리도 생존하지 못했다 라는 얘기만 나와 있죠. 따라서 정답은 2가 되겠습니다. 두 번째 문제는요. Ferry fleets are a significant contributor to underwater noise. 배들은 심각한 원인 제공자입니다. 수중 소음의. 이 내용은 C에 보시면요. 이 문장에서 앞에 어떤 문제가 있다라고 얘기를 하고 그 다음에 이것은 뭐 때문이다? 그들이 그 범고래들이 방해받기 때문입니다. 배들로부터. 그리고 또 가능성이 있는 것은 그 배들의 소리 때문에. 자, 그래서 이 내용에 대한 얘기가 C에 나와 있는 거고요. 3번은요. A ship should reduce its speed when finding the whales near it. 배는 줄여야 됩니다. 속도를 발견했을 때 고래들을 그 근처에서. 이 내용은 역시 C에 보시면요. 배들은 또한 속도를 줄여야 합니다. 특히 공간이 여의치가 않을 때, 즉 가까이 있을 때 고래들이. 여기서 동의어를 살펴보면요. 여기서 reduce라고 얘기하고 있는데 본문에서는 slow down, reduce its speed를 통째로 자 의미군으로 써볼게요. 자, slow down 이라고 똑같은 얘기를 다른 방식으로 얘기를 해주고 있고요. 그 다음에 where space is tight. 자, 공간이 없을 때 라고 이 뒷부분 when finding the whales near it. 이 부분이 바로 where space is tight를 paraphrasing 한 부분이 되겠습니다. 그래서 정답은 C가 되겠습니다. 4번은요. BC Ferry Company will gradually reduce its number of ships in the future. BC 페리 회사는 점진적으로 줄일 것입니다. 배의 대수를 미래에. 이 내용은 B에 보시면요. 첫 번째 문장에 뭐라고 얘기하고 있냐면요. BC 페리는 계획하고 있습니다. 폐선할 것을 18대의 오래된 배들을 향후 12년에 걸쳐. 즉, 이 부분이 gradually, 점진적으로 폐선하겠다 해서 자, 이 부분에서는 gradually가 over the next 12 years가 되겠고요. 그 다음에 reduce가 여기서는 retire, 자, 폐선시키겠다. 자, 수를 줄이겠다. 그래서 retire가 동의어가 되겠습니다. 또 하나는 the number of ships, 대수, 18대. 여기도 18 aging vessels로 동의어를 쓴 것을 아실 수가 있습니다. 그래서 정답은 B가 되겠고요. 자, 5번은요. Vessels aren't allowed to go in the paths of the whales. 배들은 허가되지 않습니다. 들어가는 것이 고래들이 다니는 길목에 the paths 하면 길 또는 길목이란 뜻이죠. 이런 내용이 있었던 듯도 싶지만 여기서 공유하고 있다라는 얘기는 하고 있죠. 배와 고래들이 같은 길로 다닌다, 물길로 다닌다라는 얘기는 있었지만 그곳에 배들이 들어가는 것이 금지되어 있다라는 얘기는 없죠. 따라서 정답은 2가 되겠습니다. 6번 Advanced technologies will be employed for the newly built ferries. 최첨단 기술들이 사용될 것입니다. 새로 만들어지는 배들에. 자, 여기서 employed는요. used라는 단어와 동의어입니다. 고용되다가 아니고요. 네, 이용될 것입니다. 그래서 이 내용은 어디에 나와 있었죠? B에 보시면 엔진 소음들을 줄일 것입니다. 이런 기술들을 사용해서. 그래서 여기 나온 improved propellers, quiet military design features, wake management and engine noise dampening이 전부 다 advanced technologies들이고요. 사용될 것입니다. 이거는 through, 이것을 통해서 이 단어와 동의어로 쓰였습니다. 그 다음에 새로 지어지는 배들은 new ferry construction, 이 부분과 동의어가 되겠네요. When vessels approach, some whales do not feed. 배들이 가까워질 때 어떤 고래들은 먹지 않습니다. 이 내용은 2번 단서가 있었던 이 부분이죠. forage가 바로 먹이를 찾다, 먹이를 먹다 라는 뜻으로서 여기서 feed랑 동의어가 되겠습니다. When vessels approach, 여기서 보시면 when boats are in close proximity to the whales. 자, 가까이 다가갈 때 라는 뜻이 저 표현이 있네요. 그래서
여기서는 좀 길지만 카피 페이스트 해볼게요. 이 부분과 동의어가 되겠습니다. 자, 여러분 감이 좀 오시나요? 항상 이렇게 100% 지문에 근거하셔서 문제를 푸셔야 된다는 거. 그래서 7번의 정답은 C가 되겠습니다. 8번. BC Ferries is trying to decrease the noise level by half of its current level. BC 페리는 줄이려고 하고 있습니다. 소음 정도를 반으로, 현재 소음 정도의. 이 내용은 앞부분에 단락 A에 나와 있죠. decrease의 동의어는 자, 본문에서는 뭐라고 얘기하고 있냐면요. reduction 이라고 표현하고 있고요. 자, 감소. 그리고 the noise level by half. 본문에서는 50%라고 나타내고 있죠. 그래서 완전히 같은 얘기라는 것을 아실 수가 있습니다. 자, 그래서 정답은 A가 되겠고요. 마지막 문제입니다. Ferries and whales use the same route in the water when travel during summertime. 배들과 고래는 사용합니다. 같은 경로를 바다에서 이동할 때, 여름 동안에. 이 내용은 혹시 B랑 헷갈리실 수도 있는데요. 여기 share라는 단어가 나와 있어서 하지만 정확하게 여름마다 여기서 서로 만난다. 우연치 않게 겹친다. 라는 얘기가 나와 있는 바로 D가 정답이 되겠습니다. 자, 동의어 살펴보면요. same route가 여기서는 Sallicious가 되겠고요. 그 다음에 each summer, during summertime. 그렇게 어렵지 않죠? 이렇게 해서 완전히 똑같은 얘기를 다른 방식으로 표현한 부분이 되겠습니다.